Okay, okay. Good afternoon, students. Today our topic is refraction at a spherical surface and by lenses. We already know the refraction of light definition and laws of reflection at a plane surfaces. Okay, refraction of light. Refraction. What is the definition of refraction? When a light travel from one medium to another medium, the light bends towards the normal or away from the normal. That phenomenon is called refraction. Next one, the laws of refraction at a plane surface. So I have a question on the topic of refraction of light on plane and curved surface. That is, the laws of reflection at plane surface can be applied at spherical surface. That is my question. Yes, it is possible that laws of reflections, the laws of refraction at a plane surface, it is true for spherical surfaces also. What is meant by spherical surface or curved surface? It is a part of sphere which has a center of curvature. It is a part of sphere which has a center of curvature and that has a midpoint is called pole. It's called pole. Then that curve is also called spherical surface. It is a part of the sphere. Already we know the sphere. So this is the sphere. So actually spherical surface, it is a part of the sphere. So this is a sphere. This is also called center C. This center is divided into two halves like this. Then it is called, it is denoted by like this. So this surface is called, actually this surface is called spherical surface or curved surface. It has a center where this is called center C, and along this spherical surface midpoint, the midpoint of the spherical surface is denoted by P, is denoted by P, where this P is called pole. That point is called pole. Okay, that is about spherical surface. Once again, the spherical surface is a part of the sphere, is a part of a sphere which has a center of curvature and that has a midpoint is called pole. Is called pole. Next one, refraction in plane surface. Refraction in plane surface is as follows. Is as follows. First one, when a light travel from rarer medium to denser medium, the refracted ray away from the normal, as shown in figure. So in this figure, one of the line, this is the line, that line divide the two medias. So that surface is called interface. That surface is called interface. That interface divide the two medias. And one is, for example, in this diagram, N1 is called rarer medium, N2 is also called denser medium. That means the light travel from rarer medium to denser medium. Already we know what happens. It bends towards the, it bends towards the, when a light is travel from rarer medium to
denser, medium, then the light is bends towards the normal, towards the normal. ఓకే మా ఇక్కడ ఈ డయాగ్రామ్లో కొద్దిగా కరెక్షన్ ఉంది యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఏమి అని అంటే లైట్ అనేది రేరర్ నుంచి డెన్సర్కి వచ్చేటప్పుడు ఈ లైట్ అనేది ఇట్లా మూవ్ కావాలమ్మా, ఇట్లా ఉండాలి. బై మిస్టేక్ ఇలా వేసాం, అవే ఫ్రమ్ ద నార్మల్ అంటున్నాం. కాదు, యాక్చువల్గా వెన్ ఏ లైట్ ఈస్ ట్రావెల్ ఫ్రమ్ రేరర్ మీడియం టు డెన్సర్ మీడియం, ద లైట్ బెండ్స్ టువార్డ్స్ ద నార్మల్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ నార్మల్, towards the normal. Okay, it is nothing but that phenomenon is called refraction of light. Refraction of light. When a light is travel from one medium to another medium, the light bends towards the normal or away from the normal. That phenomenon is called refraction at plane surfaces. For example, in case of plane surfaces. Next one, refraction at curved surfaces. Refraction at a curved surface. Curved surface is as follows. When a light travel from rarer medium to denser medium, the light bends towards the normal. So in this diagram, this is called curved surface. This is also called object, and object is taken on principal axis. Then the light is travel. This is called incident ray. When this incident ray one of the point on spherical surface, it enter into the another medium. Then it move towards the normal. That means the light is travel from rarer medium to denser medium. Bends towards the normal. In both cases, when a light is travel from rarer medium to denser medium, the light bends towards the normal. And another one, now you can verify the laws of refraction in plane surface and also curved surface. So in case of plane surface, first law, incident ray, refracted ray, and the normal at the point of incidence, all lies in the same plane. It means incident ray, refracted ray, normal. Okay, at a point of incidence, దీన్ని సింపుల్గా ఇలా డ్రా చేస్తాను చూడండి. ఇక్కడ ఇది ఇంటర్ఫేస్ అనుకుంటే, ఇది నార్మల్ అనుకుంటే, ఇది ఇన్సిడెంట్ రే, ఇది వచ్చి రిఫ్రాక్టెడ్ రే. ఇన్సిడెంట్ రే ఎక్కడ ఇన్సిడెంట్ అవుతుంది, నార్మల్ ఎక్కడుంది, రిఫ్రాక్టెడ్ రే ఎక్కడుందంటే ఆ మూడు కూడా ఒకే పాయింట్ దగ్గర ఉండాలి. ఓకేనా? దట్ పాయింట్ లైస్ ఇన్ ద సేమ్ ప్లేన్. This is called first law of refraction. The law is also applicable for in spherical surface also. That means this is called incident ray, refracted ray, and a normal lies in the same plane. That's why the first law is verified. That is, first law is true for plane surface and also curved surface. Next, another one. Snell's law. It's obey Snell's law. That is N1 sin I is equal to N2 sin R. N1 sin I is equal to N2 sin R. That's why, so the laws of refraction which were true what a plane surface also. Okay ma? అంటే ఈ లాస్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్స్ అనేటువంటివి ప్లేన్ సర్ఫేస్ కి కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ కి రెండిటిని ఒబే చేస్తుంది అనమాట. ఓకేనా? ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేసాం కదా, ఈ డయాగ్రామ్ లో కానీ
ఏమి ఈ డయాగ్రామ్ లో కానీ ఈ డయాగ్రామ్ కానీ మనకి ఫస్ట్ లో వెరిఫై అవుతుంది, సెకండ్ లా కూడా అంతే. సెకండ్ లో n1 sin i is equal to n2 sin r means n1 means if the light n1 means first medium refractive index, I is also called angle of incidence in first medium. Similarly n2 it is called also refractive index of second medium, r is also called refraction in second medium, angle of refraction in second medium. That's why I can write their equation as sin I by sin r is equal to constant also. Sin I by sin r is equal to constant. Okay, that's why these laws are true for, these laws is also true for plane surface and also as well as curved surface. Okay, next one, the relation between object and image distance in terms of refractive index of the medium and radius of curvature of spherical surface, or it is also called spherical surface formula. ఇంతకుముందు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తుంటారు, ప్లేన్ సర్ఫేస్ లో మనకి ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అయింది, ఎలా ఫామ్ అవుతుంది అనేటువంటిది మీరు అబ్జర్వ్ చేశారు. ఇప్పుడు మనము అదే ప్రిన్సిపల్ ని కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ లో తీసుకున్నప్పుడు దాని రిలవెంట్ ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది అంటే ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడ తీసుకుంటే దాని రిలేటెడ్ ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది అనడానికి ఒక ఫార్ములా అనేటువంటిది ఉంది. ఆ ఫార్ములాను మనం ఇక్కడ డిరైవ్ చేయాలి. ఓకేమా? నెక్స్ట్ వన్, టు డిరైవ్ the spherical surface formula, or it is also called the relation between image object distance in terms of refractive index of two medium. Sir, ఒక నిమిషం, ఏదో డిస్టర్బ్ చేశాడు ఎవరో. ఎవరో శిరీష ఎంపీసీ ఎంఎల్కేసి అంట. ఒక్క నిమిషం సార్, వెయిట్ చేయండి. ప్రజెంట్ వచ్చింది బైబుల్, అంటే ప్రజెంట్ ఏమో చేస్తున్నారు. ఇట్లా కొట్టిన వెళ్ళిపోలేదు ఇది. ఓకే, కంటిన్యూ కా సార్. ఓకే సార్. Okay, next one, the relation between object image distance in terms of refractive index of two mediums and radii of curvature r. Okay. Here we take a spherical surface. This is called spherical surface. Now I can draw one of the line. This is called also principal axis. Along this principal axis, I can take the object O. That object, two rays are coming from this object. One ray passes through along the principal axis. It is undeviated. And another ray is incident one of the point on spherical surface. That point is denoted by n. Already we know what happens when a light is incident on a spherical surface. That means it is also travel from one medium to another medium. This is called first medium. It's called second medium. It is also called rarer medium. N1 is called rarer. N2 is also called denser medium. Already we know what happens when a light is travel from rarer medium to denser medium. That means after refraction, that refracted ray bends towards the normal. Okay, and where these incident and refracted rays are
coincide one of the point on spherical surface. At that point I can draw a normal, that is C, that is normal is drawn from C, it is called normal. One of the line is drawn from C to N, C to N, it is called normal. Okay, this angle of this incident ray makes certain angle with normal, it is called angle of incidence. Similarly, the refracted ray also makes certain angle with the normal, it is also called R. It is also called R, is called also angle of refraction. Angle of refraction. Okay, ma? Right. Okay. When the object is taken on the principal axis, one of the point on the principal axis, then the relevant image is formed on the principal axis in other side of the spherical surface, where I is called image of object O. Object O. The distance between O to before this one, now you can draw a perpendicular line from N to M, where M is called midpoint or pole. Where M is called midpoint or pole. Now you can draw one of the tangent line from N in downward direction. It intersects one of the point on principal axis. That's the principal axis. So it is also called one of the normal. One of the normal. సరేనా? ఆ నార్మల్ దేనికి అని అంటే ఈ మ్యాథమెటికల్ సింప్లిఫికేషన్ కోసం, మ్యాథమెటికల్ సింప్లిఫికేషన్ కోసము మనం అక్కడ ఎన్ అనేటువంటిది, ఎన్ నుంచి ఒక నార్మల్ అనేదాన్ని ఒక పర్పెండిక్యులర్ లైన్ ని డ్రా చేస్తాం. అది ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ ని టచ్ చేస్తూ ఉందన్నమాట. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వన్, మెజర్ ద డిస్టెన్సెస్, దట్ ఈస్ ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్, ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ అండ్ రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్. ఓఎం here OM is called object distance. Similarly, MI it is called image distance. Similarly, the distance between M to C it is called radius of curvature. Okay, next one, let us assume that surface, that is aperture of surface is small compared to other distances involved. అంటే ఇక్కడ అపర్చర్ అంటే M నుంచి N వరకు ఉంది కదా, ఈ డిస్టెన్స్ ని యాక్చువల్గా ఈ అపర్చర్ అంటే మనం స్పెరికల్ సర్ఫేస్ యొక్క వే అని అంటాం అనమాట. అపర్చర్ అనేటువంటిది surface is very small comparing to other relevant other distances are involved. అంటే other distances అంటే ఈ MC డిస్టెన్స్ కానీ, OM డిస్టెన్స్ కానీ, MI డిస్టెన్స్ కానీ, వీటన్నిటితో కంపేర్ చేస్తే ఈ N అనేటువంటిది అంటే అపర్చర్, అంటే మనం తీసుకున్నటువంటి స్పెరికల్ సర్ఫేస్ యొక్క అపర్చర్ అనేది చాలా తక్కువ అని అనుకుంటే, ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ వెన్ the angle between these two rays, is decrease, then we can say their angle is very very small. Then it is possible, now you can write N is equals to M అంటారు ఇక్కడ. అంటే ఈ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ అంటున్నా, ఈ యాంగిల్ ఉంది, ఇక్కడ ఇన్సిడెంట్ రే ఉంది కదా, ఈ ఇన్సిడెంట్ రే ఉన్నది కదా, ఇది ఇక్కడ పడినప్పుడు మనకి యాంగిల్ ఇక్కడ వస్తుంది. ఈ యాంగిల్ అనేది తగ్గుతూ ఉండాలి. ఎప్పుడు తగ్గుతూ ఉంటుందంటే ఇలా పడినప్పుడు తగ్గుతుంది. అదే రే ఇక్కడ పడింది అనుకోండి, ఏమవుతుంది, ఇంకొంచెం తగ్గుతుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ పడినప్పుడు ఇంకొంచెం తగ్గుతుంది. ఇలా తగ్గే కొద్ది N యొక్క పొజిషన్ కూడా ఏమవుతుంది, తగ్గుతూ వస్తుంది, కిందికి వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ వస్తుంది, ఇక్కడ వస్తుంది. ఫైనల్ గా ఏమవుతుంది, N ఈజ్ ఈక్వల్ టు M అని అంటారు. N ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు M. ఓకేనా? దాన్ని ఇక్కడ మనం ఎలా అజ్యూమ్ చేసుకుంటామనంటే, if the angle is very very small, then it is possible when N is equals to M.
So if the angle is very, very small, I can write the angles as, for example, sine theta is approximately equal to sine theta. Sine theta, for example, I can write their equations as, for example, sine theta is approximately equal to theta. Sine theta is approximately equal to theta. It is possible when the angle is very, very small. Angle is very, very small. Similarly, I can write if tan theta is approximately equal to theta. అంటే ఈ విధంగా మనం రాసుకుంటాం. అంటే కండిషన్ ఇక్కడ అది. అంటే ఎప్పుడు అని అంటే యాంగిల్ అనేటువంటిది వెరీ వెరీ స్మాల్ అయినప్పుడు. ఇఫ్ ద యాంగిల్ ఈస్ వెరీ వెరీ స్మాల్, దెన్ ఐ కెన్ రైట్ దర్ ఈక్వేషన్స్, ఎస్పెషలీ ద theta values are written as, for example, sin theta, it is approximately equal to theta, tan theta is approximately equal to theta. ఆ విధంగా రాస్తాం. అది ఎప్పుడు అంటే ఇఫ్ ద theta is very very small అయినప్పుడు మాత్రం. ఓకేనా? రైట్ రైట్ హియర్ the above diagram, from the above diagram I can take triangle ONO. ఈ డయాగ్రామ్ చూడండి. ON or NOM. I can take a biggest triangle, that is OMC. ONC. ఇక్కడ మనము ఈ ట్రయాంగిల్ తీసుకుంటున్నామా, ONC అనే ట్రయాంగిల్ తీసుకుంటున్నాం. అది ఒక ట్రయాంగిల్ లాగా ఉందా మనకు అక్కడ? రైట్. ఆ ట్రయాంగిల్లో మనము ఈ ట్రయాంగిల్స్ ఎన్నైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటికీ మనం ఇక్కడ ట్యాన్ వాల్యూస్ తీసుకుంటాం. కొన్నిటికి ట్యాన్ వాల్యూస్ ఎందుకంటే ఫర్ మ్యాథమెటికల్ సింప్లిఫికేషన్ కోసం మనం ఒక ట్యాన్ వాల్యూస్ అనేటువంటివి తీసుకుంటాం అనమాట. సరేనా? రైట్. ఇక్కడ వేటికి తీసుకుంటాం అనేది చూస్తాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ కెన్ టేక్ ద ట్రయాంగిల్ OMN. I can take tan angle of NOM is equals to, already we know the tan formula, opposite side by adjacent side. అంటే ఈ ట్రయాంగిల్లో మనకి ఒక నిమిషం నీటికి చెప్తాను మళ్ళీ. రైట్. మనకి ఈ ట్రయాంగిల్లో ఈ ట్రయాంగిల్ ఆపోజిట్ సైడ్ ఏమవుతుందమ్మా? ఆపోజిట్ సైడ్ అంటే ఇక్కడ మనకి యాంగిల్ వస్తుంది, ఇక్కడ యాంగిల్ వస్తుంది. యాంగిల్ ఆపోజిట్ ఉండేది ఏమో NM. It is opposite side. Adjacent side OM. So I can write NM by OM. Similarly, from triangle NCM. From triangle NCM, I can write opposite side. So in this diagram, this is called angle. It is make certain angle at C. So opposite side NM, adjacent side MC. So MN by MC. Similarly, from triangle NIM. From triangle NIM, I can take tan angle of NIM is equal to opposite side. Yeah. So this NIM, it makes a certain angle at I. So now I can write the opposite side also NM, adjacent side MI. So now I can write MN by MI. First equation, second equation, and also third equations. Next one. చూసా సార్. ఎవరు చేసింది ఇప్పుడు ఓకేనా? ఆల్రెడీ ప్రెజెంట్ గా ఉందే మీరు. అదే ఇప్పుడు ఓకే వచ్చిందా? చూసా. ఓకే ఓకేనా? ఓకే ఓకే సార్. ఓకే.
సరే, ఇంతకుముందు మనము డయాగ్రామ్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాము. సో నెక్స్ట్ వన్, this triangle, that means the above diagram can be splitted into two diagrams. One is ONC. అది ఒక ట్రయాంగిల్ గా తీసుకున్నాం సెపరేట్ గా. సిమిలర్లీ అనదర్ ట్రయాంగిల్ NIC. మనకి ఇక్కడ NIC ఒక ట్రయాంగిల్ లా కనిపిస్తుందమ్మా, చూడండి, ఇది NIC, ఇది ఒక ట్రయాంగిల్. బిజీగా ఉంది అక్కడి నుంచి. రైట్, ఇక్కడ టూ ట్రయాంగిల్స్ గా డివైడ్ చేస్తామా. ఈ డయాగ్రామ్ ని మనము టూ ట్రయాంగిల్స్ గా, అంటే టూ డయాగ్రామ్స్ గా డివైడ్ చేస్తాం. ఒకటి వచ్చి ONC గా, నెక్స్ట్ ఇంకోటి వచ్చి NIC. టూ డయాగ్రామ్స్ తీసుకుంటాం. ఓకే, ఫర్ this diagram, already we know exterior angles is equals to sum of interior angles. Exterior angle is equals to sum of interior angles. ఇది మ్యాథమెటిక్స్ లో ఆల్రెడీ మీకు చెప్పుంటారు, ప్రోయర్ క్లాసెస్ నుంచి వస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. సరే, ఇందులో మనకి ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్ ఏది, ఇంటీరియర్ యాంగిల్ ఏది అనేటువంటి మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫ్రమ్ దిస్ డయాగ్రామ్ వేర్ I is called exterior angle. Similarly, O and C also called interior angles. Angle O, angle C, and similarly angle I. So according to the mathematical explanation, exterior angle is equals to sum of interior angles. Okay, దానిపై చేసుకొని ఇక్కడ మనం రాస్తాం. ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్ అంటే ఏమా I. ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్ ఏమి I is equals to నెక్స్ట్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్ NOM. ఓకే, ఈ NOM ని tan యాంగిల్ ఆఫ్ అని రాసుకుంటాం. tan యాంగిల్ ఆఫ్ NOM ప్లస్ నెక్స్ట్ వన్ NCM. అంటే మనకి ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ కావాలి కదా. ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ ఇక్కడ O దగ్గర ఉంది, C దగ్గర ఉంది. ఈ O దగ్గర మనం రావాలంటే ఒక ట్రయాంగిల్ తీసుకోవాలి. ఆ ట్రయాంగిల్ ఏమంటే NOM. అదే విధంగా C దగ్గరగా ఇంకొక ఇంటీరియర్ యాంగిల్ ఉంది, అక్కడ కూడా మనం ఒక ట్రయాంగిల్ లాగా తీసుకుంటాం. అదేమిటి NCM. దానికి tan వాల్యూస్ తీసుకుంటాం. కాబట్టి ఫైనల్గా ఈక్వేషన్ ఏం రాస్తామంటే I is equals to tan angle of NOM plus tan angle of NCM. So from this equation, where I is equals to tan NOM, from equation 1 మనం ఇంతకుముందు చూసాం. ఈక్వేషన్ 1లో ఇలాంటి డయాగ్రామ్ లో చూడండి, tan NOM అంటున్నాం, NOM. సో ఫ్రమ్ దిస్ డయాగ్రామ్ NOM, ట్రయాంగిల్ NOM, ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఆర్ NM, అడ్జసెంట్ సైడ్ MO or OM, ప్లస్ నెక్స్ట్ tan NCM, tan యాంగిల్ ఆఫ్ NCM, ఆపోజిట్ సైడ్ NM బై అడ్జసెంట్ సైడ్ MC. ఈ డయాగ్రామ్ లో. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఈక్వేషన్ 4. మనకి ఇలా తెలియలేదు, ఆల్రెడీ మనం రాసుకున్నాం ఈక్వేషన్ 1 and 2. దాని నుంచి అబ్జర్వ్ చేసినా కూడా మనకి ఇదే వాల్యూస్ ఉంటాయి, tan NOM, tan NCM అనేది. ఓకేనా, అది. నెక్స్ట్ వన్, కెన్ అబ్జర్వ్ ద అనదర్ ట్రయాంగిల్. NCI. From triangle NIC. So same formula, that is exterior angle is equals to sum of interior angles. From triangle NIC. అంటే NIC లో మనం సేమ్ ఫార్ములా అప్లై చేయాలి. సరే, NIC లో ఫస్ట్ మీకు ఇక్కడ ఉన్న చూడండి లైన్, ఇది లేదనుకోండి మా ఫస్ట్. ఎందుకంటే మీకు అక్కడ ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్ ఏదో తెలియాలా, ఇంటీరియర్ యాంగిల్ అనేది మీకు తెలియాలి కదా. దానికోసం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఈ లైన్ లేదు అని అనుకోండి, అప్పుడు ఈ లైన్ లేనప్పుడు యాంగిల్ బయట ఉంది కదా, అవునా కదా. ఏది సి అనేది బయట ఉంది, కాబట్టి ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్ ఏమవుతుంది C ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ ఏమి R, అదేవిధంగా I. కాబట్టి దీన్ని ఎలా రాస్తారంటే యాంగిల్ C
is equals to angle R plus angle I గా కూడా రాస్తారు. ఎందుకంటే ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సమ్ ఆఫ్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్. దాన్ని మనం ఇక్కడ ట్రయాంగిల్ గా తీసుకుంటాం. ఇక్కడ మన సి దగ్గర మనకు ట్రయాంగిల్ ఫామ్ అవ్వాలి, ట్రయాంగిల్ గా కావాలి అన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ఇక్కడ ఒక నార్మల్ అనే దాన్ని డ్రా చేస్తాం. ఆ నార్మల్ని ఇక్కడ డ్రా చేసింది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి. ఓకేనా? ఓకే. సో now you can draw the line. It is also called NM is also called perpendicular line. Perpendicular line. So here the exterior angle is written as tan of NCM. From triangle NCM we get exterior angle. Okay, triangle NCM we get the exterior angle. So I can write tan angle of NCM is equals to interior angle, that is R plus another one interior angle is get from triangle NIC. Sorry, NIM. NIM. మీరు అనొచ్చు సి తీసుకోవచ్చు కదా సార్ అని. ఆల్రెడీ సి అనేది ఈ ట్రయాంగిల్ అయిపోయింది, ఇది NMCలో అయిపోయింది, NCMలో అయిపోయింది. కాబట్టి ఈ సి అనే పాయింట్ తీసుకోము. ఇప్పుడు మనకి ఐ వాల్యూ కోసం, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి యాంగిల్ ఐ కోసం మనం ఏం తీసుకుంటామంటే NIM. NIM మనం డ్రా చేసినటువంటి లైన్ కాబట్టి ఇది రెండింటికి అప్లికబుల్ అవుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ మనము tan యాంగిల్ ఆఫ్ NIM అని రాసుకోవచ్చు. tan angle of NIM. So tan angle of NIM. From this equation I can write R is equals to tan angle of NCM minus tan angle of NIM. అంటే ఏం లేదు, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి టర్మ్ ని ఇటు సైడ్ పంపించాం అంతే. ఇది ప్లస్ టర్మ్ కాబట్టి ఏమవుతుందమ్మా? మైనస్. ప్లస్ టర్మ్ కాబట్టి మైనస్. ఫైనల్లీ R is equals to tan NCM from triangle NCM, this is called angle. So from tan, now you can apply the tan value, tan angle. Now you can write their equation as opposite side by adjacent side, that is NM by MC. NM by MC. Similarly, from triangle NIM, this is called angle. The opposite side NM, adjacent side MI. So now I can write tan angle of NIM is equals to NM by MI. This is called equation 5. This is called equation 5. From equation 4 and 5, from equation 4 and 5, now I can apply these values in Snell's law. Already we know the Snell's law. From Snell's law, N1 sin I is equal to N2 sin R. This law is also applicable for spherical surface also. Spherical surface కి స్నెల్స్ లా అనేది అప్లై అవుతుందని ఆల్రెడీ మనం స్టార్టింగ్ లో చెప్పాము కాబట్టి దాన్ని మనం ఇక్కడ అప్లై చేస్తాం. సో దాని ఏమంటే N1 sin A is equals to N2 sin R. If the angle is very very small, ఇంతకుముందు మీకు చెప్పాను, if the angle is very very small, then we can write the equations sin theta is approximately equal to theta, sin A is approximately equal to I, sin R is approximately equal to R. ఓకేనా? ఆల్రెడీ మీకు ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా, ఆ విధంగా మనం రాసుకోవచ్చు. ఓకే, రైట్. కాబట్టి ఇక్కడ మనము N1 sin I ప్లేస్ ఏం రాసుకోవచ్చు? I. sin R ప్లేస్ ఏం రాసుకుంటాం? R. సో N1 I is equal to N2 R. ఓకే, అదేదో మెసేజ్ వచ్చింది దానికోసం. రైట్. N1 I is equal to N2 R. This I and R values are substitute. This I and R values are substitute from equation 4 and 5. మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు I అంటే ఈక్వేషన్ 4 లో ఉంది, R వాల్యూ ఈక్వేషన్ 5 లో ఉంది. అవి మనం ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. సో N1 I వాల్యూ NM by OM plus NM by MC is equals to N2 NM by MC minus NM by MI. Next one,
here. Now you can take Nm as common. Nm is taken as common. Now you can write 1 by Om plus 1 by Mc. That is equals to N2. Similarly, in right side of this equation also, now I can take Nm as common. Nm, that is equal to 1 by Mc minus 1 by Mi. These Nm values are cancelled. Finally, this N1 is multiplied with the 1 by Om plus 1 by Mc. Now I can write N1 by Mc plus N1 by Om. That is equals to N2 by Mc minus N2 by Mi. N2 by Mi. Here, we can write Mc values in one side. Mc values in one side. Only Mc values. Okay, ma? From this equation, now Mc values are right in one side, ma. And Mc ఇందులో రెండిట్లో ఇక్కడ MC ఉంది, ఇక్కడ MC ఉంది. ఈ MC వాల్యూని సెట్ తీసుకొని వస్తాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది మైనస్. సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి N2 by My వాల్యూస్ని మనము లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకొని వస్తాం. అప్పుడు ఈక్వేషన్ ఫైనల్గా ఇలా రాసుకుంటాం. N1 by Om ప్లస్ అంటే ఈ minus N2 by Mi, it is taken in left side of this equation. I can write plus N2 by Mi, that is equals to N2 by Mc. It is also positive value. That positive value taken in right side of this equation, I can write negative values minus N1 by Mc. Okay. From this diagram already we know, from this diagram, OM, it is also called object distance. OM is also called object distance. Similarly, Mi, it is also called image distance. MC, it is also called radius of curvature. By using the sign conventions also, I can write OM, object distance taken as negative. Similarly, radius of curvature plus value, and object distance also plus value. So these three values are substituted in this equation. In this equation we get minus N1 by U plus N2 by V, that is equals to N2 by R minus N1 by R. Finally, I can write their equation as N2 by V minus N1 by U is equal to N2 minus N1 by R. N2 minus N1 by R. This equation also called spherical surface formula. Or it is also called the relation between image object distance in terms of refractive index of the media, and also radius of curvature. Okay, ma? ఇది ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఉంటే ప్రాబ్లమ్స్ కానీ ఎగ్జామినేషన్ అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఈజీగానే ఉంటుంది, ఇక అర్థం కానిది ఏమీ లేదు ఇక్కడ. కాకపోతే ఆ డయాగ్రామ్ అర్థమైతే చాలు మనకి. అంటే యాంగిల్ ఎప్పుడు స్మాల్ అవుతుంది ఏమని, ఇక్కడ యాంగిల్ ఎలా స్మాల్ అవుతుందంటే ఆల్రెడీ మీకు ఎందుకు చెప్పాను. పక్కన డయాగ్రామ్ ఉంటుంది, స్పెరికల్ సర్ఫేస్కి తీసుకున్నప్పుడు అంటే ఇట్లా తీసుకొని ఇక్కడ M అనుకొని ఇక్కడ ఒక పాయింట్, ఇక్కడ నార్మల్ గీసాం కదా, అంటే యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఇది. ఈ యాంగిల్ అనేటువంటిది ఇన్సిడెంట్ యాంగిల్ తగ్గే కొద్దీ ఈ N వాల్యూ అనేటువంటిది Mని రీచ్ అవుతుంది. Mని రీచ్ అవుతుందంటే ఎప్పుడు రీచ్ అవుతుందంటే ఈ యాంగిల్ అనేటువంటిది తక్కువైనప్పుడు. ఇఫ్ ద యాంగిల్ ఈస్ వెరీ వెరీ స్మాల్. సో ఆ ఒక కండిషన్ మనకి ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు. మిగతాటండి మీకు ఆల్రెడీ తెలిసినవి. ఇవి ట్యాన్ వాల్యూస్, ట్రిగ్నోమెట్రీ అంతా తెలిసిందే, 10th లో కూడా చదువుకొని ఉంటారు. దాన్ని బేస్ చేసుకొని మొత్తం డెరివేషన్ చేసాం, అంతే, ఇంకేం లేదు ఇక్కడ. ఓకేనమ్మా? రైట్. నెక్స్ట్ వన్, refraction by the lenses. Next one, what is meant by lens? Lens is a transparent
optical medium bounded by two surfaces, at least one being spherical. One being spherical is called generally lens. Okay, lens is a transparent optical medium. Transparent. What is the difference between lens and mirror? In case of lenses, only one side surface is also plane, the another surface is also coated. అంటే ట్రాన్స్పరెంట్ గా, అంటే ఇటు సైడ్ నుంచి అటు సైడ్ మనకు కనిపిస్తుంది, ఒక సైడ్ మాత్రం మనకు కనిపిస్తుంది, రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అంతే. కానీ మనకి ఇక్కడ లెన్సెస్ లో వచ్చేటానికి ఏమి ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఎలా ఉంటుందని అంటే, ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఎలా ఉంటుందని అంటే ఒక ట్రాన్స్పరెంట్ మెటీరియల్. ట్రాన్స్పరెంట్ అంటే ఇటు సైడ్ నుంచి చూస్తే అటు సైడ్ మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది, ట్రాన్స్పరెంట్. అండ్ ద కండిషన్, ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ దిస్ లెన్స్ ఈస్ it has the two surfaces, at least one being spherical. అంటే మనం తీసుకున్నటువంటి లెన్స్ లో కూడా టూ సర్ఫేసెస్ ఉంటాయి. ఆ టూ సర్ఫేసెస్ లో ఖచ్చితంగా, ఇది కండిషన్, ఖచ్చితంగా ఒక సర్ఫేస్ అనేది ఎలా ఉండాలంటే స్పెరికల్ గా ఉండాలి. ఖచ్చితంగా స్పెరికల్ గా ఉండాలి. అంటే ఈ విధంగా స్పెరికల్ గా ఉండాలి. ఓకేనమ్మా, స్పెరికల్ గా ఉండాలి. స్పెరికల్, ఇట్లా స్పెరికల్గా ఉండాలి. ఒక సర్ఫేస్ అనేది ఖచ్చితంగా, దీనికి కూడా టూ సర్ఫేసెస్ ఉంటాయి అంటున్నారు. ఆ టూ సర్ఫేసెస్ కూడా ఖచ్చితంగా, ఒక సర్ఫేస్ ఎలా ఉండాలి, స్పెరికల్గా ఉంటేనే అది లెన్స్, లేదంటే అది లెన్స్ కాదనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, హౌ టు ఫార్మ్ ద లెన్సెస్. ద లెన్స్ ఈస్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఎనీ టూ సర్ఫేస్ such that one surface should be spherical. The lens is a combination of any two surfaces such that one surface should be spherical. అంటే ఎలా వీటిని తయారు చేస్తారంటే, రెండు సర్ఫేస్ని కంబైన్ చేయాలి, ఒకదానితో ఒకటి కంబైన్ చేసేటప్పుడు అక్కడ కండిషన్ ఏమంటే, ఒక సర్ఫేస్ ఖచ్చితంగా ఎలా ఉండాలి, స్పెరికల్గా ఉండాలి. ఇంకొకటి స్పెరికల్గా ఉండొచ్చు, లేదంటే ప్లేన్గా ఉండొచ్చు అనమాట. ఖచ్చితంగా ఒక సర్ఫేస్ అనేటువంటిది ఎలా ఉండాలంటే స్పెరికల్గా ఉంటేనే అది లెన్స్. ఓకే, యాక్చువల్లీ లెన్సెస్ ఆర్ టూ టైప్స్ మా. One is convex and another one concave. How to identify the given lens is a convex or the given lens is a concave? If a light incident on outward surface, అంటే ఇప్పుడు మనం ఇది తీసుకుంటాం, పర్మిషన్ అయినా, ఇది మనము స్పెరికల్ సర్ఫేస్ అంటున్నాం. ఇప్పుడు ఇది కాన్వెక్సా కాన్కేవ్ అని ఎలా తెలుస్తుంది మనకి అని అంటే, ఇప్పుడు లైట్ అనేది ఇన్సిడెంట్ అయ్యేదాన్ని బేస్ చేసుకొని అది కాన్వెక్సా కాన్కేవ్ అని మనం చెప్పచ్చు. ఇఫ్ సపోజ్ the light is incident like this, the light is incident in outward surface, then it is called convex surface. Or simply the outward surface is called convex, inward surface is called concave. ఇవి అర్థం కాకపోతే సింపుల్ మనం అలా డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు. అంటే కాన్వెక్స్ కాన్కేవ్ అని ఎలా డిఫైన్ చేస్తామని అంటే, ఇఫ్ ద సర్ఫేస్ ఈజ్ అవుట్వర్డ్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ కాన్వెక్స్, ఇఫ్ ద సర్ఫేస్ ఈజ్ ఇన్వర్డ్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ కాన్కేవ్ లెన్సెస్. కాన్వెక్స్ అంటే కాన్కేవ్ లెన్సెస్. If you touch the lens, then we can easily identify it is a concave or convex. If the middle of the lens is thicker, the edge of the lens is thinner, it is called convex. అంటే మిడిల్లో మనం ఒక లెన్స్ ని టచ్ చేస్తేనే అది కాన్వెక్సా కాన్కేవ్ అని మనం ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. ఓకేనా, అంటే మనం టచ్ చేస్తేనే ఒక లెన్స్ ఏదైనా తీసుకుని మిడిల్లో ఎక్కువ థిక్గా ఉండింది అనుకోండి, మందంగా ఎక్కువగా ఉండింది అనుకోండి, అది అడ్జస్ట్ పోయే కొద్ది మనం చూస్తే ఆడ మందం అనేది తక్కువగా ఉంటుంది. మిడిల్లో థిక్గా, ఎడ్జెస్ లో థిన్గా గానుంటే అదేమంటే కాన్వెక్స్.
కాన్వెక్స్. అదేవిధంగా కాన్కేవ్ అని ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాం అంటే, now can touch any lens if the middle of the lens is thin, middle of the lens is thin comparing to edges of the lens, edges of the lens, then it is nothing but concave lens. అట్లా కూడా మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. ఒక లెన్స్ని టచ్ చేస్తే మిడిల్లో మనకి థిన్గా ఉండి, అంటే పలుచగా ఉండి, తక్కువ మందంగా ఉండి, ఎడ్జెస్ పోయే కొద్ది ఎక్కువ మందంగా ఉండింది అనుకోండి, దాన్ని ఏమంటారంటే కాన్కేవ్ లెన్స్. యాక్చువల్లీ లెన్సెస్ ఆర్ depending upon their surfaces, lenses are two types. And similarly, actually these lenses are combined due to the lens is combined of any two surfaces. The lenses are five types, that is plano convex. This is called plano convex lens. Another one, plano concave. This is called plano concave. Next one, double convex. Next one, double concave lens. And another one, concavo convex. Depending upon the combination of the two surfaces, lenses are five types: plano convex, plano concave, double convex, double concave, concavo convex. ఆల్రెడీ మీరు 10th లో చదువుకొని ఉంటారు, మీకు వచ్చి ఉంటాయి. అదే ఇక్కడ మళ్ళీ చెప్తున్నాం, వెరైటీగా ఏం లేదన్నమాట. ఓకేనా? అంటే ఆ ప్లేన్ సర్ఫేసెస్ ని కంబైన్ చేసేదాన్ని బట్టి టూ టైప్స్. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, ప్రతి లెన్స్ లోను ఖచ్చితంగా టూ సర్ఫేసెస్ ఉంటాయి. ఆ సర్ఫేస్ కండిషన్ ఏమి, లెన్స్ కావాలంటే కండిషన్ ఏమి, అట్లీస్ట్ వన్ సర్ఫేస్ షుడ్ బి స్పెరికల్. ఇక్కడ చూడండి, ఇది స్పెరికల్, ఇది ప్లేనో కాన్వెక్స్ లో. అదే ప్లేనో కాన్కేవ్ లో తీసుకుంటే ఇది స్పెరికల్. డబుల్ కాన్వెక్స్ లో ఈ రెండు స్పెరికల్, డబుల్ కాన్కేవ్ లో ఈ రెండు స్పెరికల్, కాన్కేవ్ కాన్వెక్స్ లో ఇది స్పెరికల్, ఇది స్పెరికల్. అంటే ఖచ్చితంగా ఒక లెన్స్ ఫామ్ అవ్వాలంటే టూ సర్ఫేసెస్ స్పెరికల్ గా ఉండొచ్చు, లేదా అట్లీస్ట్ వన్ సర్ఫేస్ అనేది ఖచ్చితంగా ఎలా ఉండాలి, స్పెరికల్ గానే ఉండాలి. ఉంటేనే మనకి లెన్స్ అనేటువంటిది ఫామ్ అవుతుంది. ఓకేమా? దట్ ఈస్ అబౌట్ లెన్సెస్. నెక్స్ట్ వన్, our aim to derive the lens maker's formula. Next one, lens maker's formula. What is the use of this lens maker's formula? Okay, this is this formula is useful to design the lens of. సార్ ఇదేం సార్, ఇది యానోటేషన్ రిక్వెస్ట్ అని వస్తూ ఉంది సార్. హలో సార్, సరిపోతుంది సార్. చెప్పు. యానిటేషన్ రిక్వెస్ట్ అని వస్తా ఉండదు, ఏంది ఇది మాటిమాటికి? అదేదో చేశారు, ఎవరో చేస్తారో. డిక్లైన్ కొట్టే, డిక్లైన్. మా రాజేశ్వరి గుడిపల్లి ఏం చేయటమ్మా? డిక్లైన్ అంతేలేండి. డిక్లైన్, ఓకే డిక్లైన్ కొట్టేయండి. సరే సరే, అది తెలియదు నాకు. ఓకే ఓకే, కంటిన్యూ సార్, బాగుంది. వీళ్ళెవరు స్క్రిబుల్ చేస్తున్నారు సార్, చూసారా స్క్రీన్?
Khalife sir. అదే Okay. సార్ అదే ఎవరు చేశారో ఏమో కనుక్కోనుకున్నాము. రే నేను ఎక్స్పెల్ చేసేస్తాను రాస్కెల్ సైనర్ వీళ్ళు. సరే సార్ మీరు ప్రొసీడ్ కండి. ఎవరు ఇట్లా తెలియడం లేదు, చేస్తానున్నారు ఏదో ఎవరు. సర్లే సార్ కంటిన్యూ ఓకే చేయండి. సార్. Okay, ma'am. This formula is useful to design lens of enough focal length using surface of suitable radii of curvature. Suitable radii of curvature. అంటే యాక్చువల్గా ఈ లెన్స్ మేకర్స్ ఫార్ములా దేనికి యూజ్ అవుతుందంటే టు డిజైన్ ఎనీ లెన్స్ ద ఎనఫ్ ఫోకల్ లెంత్ యూజింగ్ ద సర్ఫేస్ ఫర్ సూటబుల్ రేడియా ఆఫ్ కర్వేచర్. అంటే మనం ఇప్పుడు మన డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తుంటారు, మనకి ఏదన్నా సైట్ ఏదైనా ఉన్నప్పుడు మనకి డిఫరెంట్ లెన్స్ బిట్టే అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటారు. అంటే ఒక లెన్స్ పెట్టినప్పుడు మనకి క్లారిటీ కనిపించదు, ఇంకొక లెన్స్ పెట్టిన కొంచెం కనిపిస్తుంది, ఇంకొక లెన్స్ పెట్టి ఇంకొంచెం క్లారిటీ కనిపిస్తుంది. ఆ లెన్సెస్ ఏమి అంటే ఆ డిఫరెంట్ లెన్స్ అంటే ఏంటి మనకు క్లారిటీ కనిపిస్తుంది అంటే ఇట్ ఈస్ డిపెండ్స్ ఆన్ దర్ ఫోకల్ లెంత్. That focal length is to design any lens we need the enough focal length. That enough focal length is depends on the suitable radii of curvature. అంటే ఎంత కర్వేచర్ ఉన్నటువంటి లెన్స్ మనం తీసుకుంటే ఫోకల్ లెంత్ ఉన్నటువంటి లెన్స్ ని సూటబుల్ ఫోకల్ లెంత్ ఉన్నటువంటి లెన్స్ ని మనం డిజైన్ చేయొచ్చు అనేదానికి ఈ లెన్స్ మేకర్స్ ఫార్ములా అనేటువంటిది యూజ్ అవుతుంది. ఓకేమా, రైట్. యాక్చువల్లీ దిస్ లెన్స్ మేకర్స్ ఫార్ములా explain the help of double convex lens. In double convex lens it has two surfaces also. Okay, before going to discuss about lens makers formula, some terminologies about this double convex lens. Actually this double convex lens has two surfaces. That is, the terminologies are nothing but in double convex lens it has two radii of curvatures, that is R1 and R2, two center of curvatures, that is C1 and C2. Similarly, focuses F1 and F2. That terminology, how to get that two types of focal lengths. That is, focal lengths are nothing but radii of curvatures, center of curvatures, and focuses. For example, take double convex lens. Actually this is called double convex lens. Already we know this is one of the surface, this is also called another surface. How to get this surface means it is one of the part of the sphere, like this, one of the part of the sphere where this is called center of curvature. I can draw the line from middle of the convex lens where this is called center of curvature. If the light is incident, then what happens? It is bends. Now you can draw a normal. That normal touch the one of the point. It is nothing but center of curvature, and it is bends towards the normal or away from the normal. For example, it bends towards the normal, then it is intersect one of the point on the principal axis. It is nothing but focus. This focus will be written as F1, is also called C1, and also the distance between midpoint of this surface to center of curvature. It is nothing but R1. ఓకే, అర్థమైందమ్మా. ఇక్కడ F1 C1 R1 ఎందుకు వస్తాయంటే ఇది ఒక సర్ఫేస్, ఈ సర్ఫేస్ కి మనకి F1 C1 R1 అనేటువంటివి వస్తాయి. ఓకేనా, రైట్. ఇంకో సర్ఫేస్ తీసుకుందాం. ఇక్కడ తీసుకున్నప్పుడు ఇప్పుడు ఫస్ట్ సర్ఫేస్ ఇది అవుతుంది. ఇప్పుడు మనకి సెకండ్ సర్ఫేస్ ఇది, అంటే లైట్ ఇన్సిడెంట్ అయ్యేదాన్ని బేస్ చేసుకొని ఫస్ట్ ఇలా ఇన్సిడెంట్ అయితే ఇది తీసుకోండి, ఇది సెకండ్ సర్ఫేస్.
అంటే సెకండ్ సర్ఫేస్ అంటే ఇది స్పియర్ లో వన్ ఆఫ్ ద పార్టే కదా, స్పియర్ లో వన్ ఆఫ్ ద పార్ట్ అయినప్పుడు ఇది సెంటర్, ఇక్కడ సెంటర్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇదేమవుతుంది C2. సారీ, దీన్ని ఇక్కడ తీసుకుందాము C2. C2. If the light is incident like this, I can draw a normal from C. Then what happens? It bends towards the normal. Bends towards the normal and intersect one of the point on principal axis. It is nothing but F2. F2 focus. C2. And already we know the distance between from pole to center of curvature is called radius of curvature. It is denoted by R2. అంటే మనకి ఇక్కడ డబుల్ కాన్వెక్స్ లెన్స్ లో మనకి రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్స్, ఫోకస్ ఇవన్నీ కూడా మనకి టూ వాల్యూస్ వస్తాయి. అంటే ఎలా తీసుకుంటే ఇక్కడ C1, D1, F1, నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఇక్కడ C2, ఇక్కడ వచ్చి F2 వాల్యూస్ వస్తాయి. ఇంకా R1 అంటే ఇది R1, ఇది వచ్చి R2. ఈ టెర్మినాలజీస్ అనేటువంటి మనకి ఈ లెన్సెస్ అనే వాటిల్లో వస్తాయి. ఓకే, సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్, ఫోకస్ అండ్ రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్స్. ఓకేనా, ఈ గుర్తుంటే మనకి నెక్స్ట్ వన్ ఈ మిగతాటి అర్థమవుతాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ హియర్ I can derive lens makers formula. Lens makers formula. So in double convex lens, if the light is incident on one surface, that means the light is incident means initially the object is taken at one of the point on principal axis. For example, this is called one of the object on principal axis, and these rays are incident on surface. Then it is refracted. At incident, that refracted ray incident one of the point in other side of this lens. This is called also image, where I is called image of object O. Image of object O. Before going to discuss about this image formation, that is image where I is called image of an object O. In first surface, look at this. First surface. In first surface O, it will be act as object of first surface. Then the related image is I1. The related image is I1. మనకు I1 అనేది ఫామ్ అవుతుంది. Then next one, this I1 image. I1 image, actually I1 is the image of object O. This image of I1 is act as a object of second surface. Second surface is first, second surface. ఇది ఫస్ట్ సర్ఫేస్ అనుకుంటే. సో ఇక్కడ I1 ఫామ్ అవుతుంది కదమ్మా, ఈ I1 అనేటువంటిది ఈ సెకండ్ సర్ఫేస్ కి ఆబ్జెక్ట్ లాగా పనిచేస్తుంది. ఆబ్జెక్ట్ లాగా పనిచేస్తుంది, దాని రిలివెంట్ ఇమేజ్ ఫామ్ అవ్వాలి కదా, ఆ ఇమేజ్ I. ఫైనల్లీ వేర్ I ఈస్ ద ఇమేజ్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ I1. అలా ఇంటర్నల్ గా జరుగుతుంది, అది మనకి బయటకు కనిపించదు కానీ ఇంటర్నల్ గా అలా జరుగుతూ ఉంటుంది. ఓకేనా, దాన్ని ఇక్కడ మనము చూపించాం ఇక్కడ. ఓకేనా, ఇప్పుడు ఫస్ట్ సర్ఫేస్ తీసుకోండి. నాకంటే ఫస్ట్ సర్ఫేస్, ఫస్ట్ స్పెరికల్ సర్ఫేస్ ఆర్ ఫస్ట్ ఇంటర్ఫేస్. ఎందుకు దీన్ని ఇంటర్ఫేస్ అంటున్నారమ్మా? వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంటర్ఫేస్? దట్ స్పెరికల్ సర్ఫేస్ డివైడ్ ద టూ మీడియాస్, divide the two medias. That's why it is called spherical surface. Spherical surface. Okay, ma'am. Here for first spherical surface, where n1 is called first medium refractive index, that is rarer medium. Where n2 is called second medium refractive index. It is also a denser medium. When the object is taken on principal axis, where O is called object, then I can draw where two rays are coming from this object O. One is move along the principal axis, it does not deviate,
and another one, it is incident one of the point on spherical surface, that is at the point A, at point A. Okay, now you can draw one of the normal where the point is incident on spherical surface, it intersect or touch one of the point on one of the point on principal axis. It is nothing but C, center of curvature. Already we know what happens when the light is travel from rarer medium to denser medium. It bends towards the normal. Bends towards the normal. It is called refraction. Along this refraction, it makes certain angles with the normal, where I1 is called angle of incidence. I1, where R2 is called, R1 is called angle of refraction. Angle of refractions. Okay na? ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ మనము ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ మీద తీసుకుంటాం. తీసుకున్నప్పుడు దాని నుంచి 2 రేస్ వస్తాయి. ఒక రే అనేటువంటిది ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ నుంచి వెళ్తుంది, డివియేట్ కాదు. ఇంకొకటి ఏమంటుంది, ఈ స్పెరికల్ సర్ఫేస్ మీద ఒక పాయింట్ మీద ఇంటర్సెక్ట్ అవుతుంది. ఇంటర్సెక్ట్ అయినప్పుడు ఏ పాయింట్ దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ అవుతుందో ఆ నుంచి ఒక నార్మల్ డ్రా చేస్తాం. ఆ డ్రా చేసే నార్మల్ ఎక్కడ టచ్ అవుతుందంటే సి. అప్పుడు కాబట్టి అదేమవుతుందంటే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ నార్మల్. ఇట్ విల్ బి యాక్ట్ యాజ్ ఏ నార్మల్. మనకు లైట్ తెలుసు, రేరర్ నుంచి డెన్సర్కి వెళ్ళేప్పుడు ఏమవుతుంది, బెండ్స్ టువార్డ్స్ ద నార్మల్. బెండ్స్ టువార్డ్స్ ద నార్మల్. కాబట్టి దగ్గర టచ్ అవుతుంది, దగ్గరకు వస్తుంది. దెన్ ఫైనల్లీ దట్ రిఫ్రాక్టెడ్ రే టచ్ వన్ ఆఫ్ ద పాయింట్ ఆన్ ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్. ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్, ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇమేజ్ I1. Image I1, where I1 is called image of object O. ఇంతమంది మీకు ఇక్కడ చెప్పినట్లు. ఓకేనా? రైట్. ఇక్కడ మనము I can measure the object distance, image distance and radius of curvature. From this diagram, by applying sign conventions, the object distance OB is taken as negative. Similarly, the image distance V is equals to plus V1, and also radius of curvature R is equal to plus R1 according to sign conventions. Object distance always negative, already we know. Then remaining image distance is positive. Similarly, radius of curvature is also positive, so plus 1. Okay, we know the equation for relation by spherical surface. ఇంతకుముందు మనం ఒక క్వశ్చన్ లో మనము ఒక ఈక్వేషన్ రాసుకున్నాం. ఇక్కడ ఈక్వేషన్ ఉంటుంది చూడండి. ఇట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సార్ రైట్. ఇన్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ లో మనం ఒక డెరివేషన్ డిరైవ్ చేసాం. ఇట్ ఈస్ స్పెరికల్ సర్ఫేస్ ఫార్ములా అని చెప్పాను. స్పెరికల్ సర్ఫేస్ ఫార్ములా, దట్ ఈస్ N2 by V minus N1 by U is equal to N2 minus N1 by R. So in this equation I can substitute these values. That is R is equal to plus R1, U is equal to minus U, V is equals to plus V1. అవి సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి ఇక్కడ. సో N2 by V ప్లేస్ లో ఏం రాయాలి, V1. U ప్లేస్ లో ఏం రాయాలి, U. ఎందుకు ఇక్కడ ఒక డౌట్ రావచ్చు, ఇక్కడ U అనేది మైనస్ U గా తీసుకుంటున్నావు కదంటే ఆల్రెడీ ఈ ఈక్వేషన్ లో సైన్ కన్వెన్షన్స్ బేస్ చేసుకొని ఈక్వేషన్ డ్రా చేశాం. సైన్ కన్వెన్షన్ బేస్ చేసుకొని ఈక్వేషన్ డ్రా చేశాము అంటే ఒకసారి చూపిస్తాను చూడండి. ఇక్కడ చూడండి, ఈ ఈక్వేషన్లో ఈ పేజీలో మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ ఈక్వేషన్లో మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసేప్పుడు చూడు, వాల్యూస్ ఆల్రెడీ సైన్ కన్వెన్షన్స్ బేస్ చేసుకొని సబ్స్టిట్యూట్ చేసినాం. అదే ఫార్ములా అక్కడ కూడా అప్లికబుల్ అవుతుంది మా, అదే ఫార్ములా. ఓకేనా? రైట్. సో ద సేమ్ ప్రిన్సిపల్ ఆల్సో used in these equations, that is R is equal to R1, U is equal to minus U, V is equal to plus V1. Finally we get the equation N2 by V1 minus N1 by U is equal to N2 minus N1 by R1. It is called equation 1.
Next one, for second surface, I can take the second surface. ఇంతకుముందు మనం చూసాం ఫస్ట్ సెకండ్ సర్ఫేస్ ఏంటి సార్ అంటే ఇలా ఉంది కదా. ఒక నిమిషం ఇక్కడ ఏదైనా okay, 1 minute. Okay. Second, why it is called second surface means it is also called convex lens. First of all, the equation is derived for only this surface. In second one, I can take the another surface. It is second surface. Okay, second surface ala draw chesukondi. Idi first surface ki inta mundu ayipindi manaki. Ippudu second surface. Ee second surface ki equation manam derive chestam. For this surface, is called spherical surface. In spherical surface, the ray that is actually I1. Actually, the I1 is the image of object I1. This is I1. That I1 will be act as an object of second surface. Second surface. Actually, it is coming from inside this denser medium. అంటే డెన్సర్ మీడియంలోంచి వచ్చినట్లు మనకు కనిపిస్తుంది. యాక్చువల్ అలాగే వచ్చినట్టు కనిపిస్తుంది. కాబట్టి ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఇది ఒక పాయింట్ అమ్మా. ఇది కానీ అర్థమైతే మీకు అంతా ఈజీగా ఉంటుంది. ఇంతకుముందుకు మనం చెప్పాం, ఇది ఏమని చెప్పాము, ఇట్ ఈస్ ద ఇమేజ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్. ఫస్ట్ సర్ఫేస్కి అంటే ఓ అనే ఆబ్జెక్ట్కి ఇమేజ్ ఏమి I1. ఇప్పుడు ఈ ఇమేజ్ అనేటువంటిది ఈ సర్ఫేస్కి ఎలా పనిచేస్తుంది అని అంటే ఆబ్జెక్ట్ లాగా పనిచేస్తుంది. ఆబ్జెక్ట్ అది ఎక్కడి నుంచి వచ్చినట్టు కనిపిస్తుంది అంటే ఒక డెన్సర్ మీడియం నుంచి వచ్చినట్లు కనిపిస్తూ ఉంటుంది. డెన్సర్ మీడియం అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇట్లా వచ్చినట్టు కనిపిస్తుంది. ఓకే, దెన్ ద రిలేటెడ్ ఇమేజ్ ఈజ్ ఫార్మ్ అట్ ఐ. ఓకేనా, దాని ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుందంట ఐ అనే దగ్గర ఫామ్ అవుతుంది. ఈ డయాగ్రామ్ బేస్ చేసుకోండి. ఓకేనా, రైట్. ఇక్కడ సో హియర్ where it is called N1, sorry, first medium, it is called first medium, it is called second medium. ఓకేనా, దీన్ని ఫస్ట్ మీడియం అంటాం, దీన్ని సెకండ్ మీడియం అంటాం. కాబట్టి ఇక్కడ కొన్ని వాల్యూస్ మారుతాయండి. వాల్యూస్ ఏమంటే ఇది ఫస్ట్ మీడియం కాబట్టి అంటే N1 అనేటువంటిది ఏమవుతుందంటే N2, N2 అనేది ఏమవుతుందంటే N1. ఇక్కడ రాసిన చూడండి. ఎందుకంటే ఇది ఫస్ట్ మీడియం, ఇది సెకండ్ మీడియం. కాబట్టి N1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు N2, N2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు N1, N2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు N1. ఇక్కడ వాల్యూ చూడండి, ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్, ఇమేజ్ డిస్టెన్సెస్ ఎలా ఉంటాయి. ఈ ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ ఏమవుతుందమ్మా, ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ ఏది V1, ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ ఏది V1 కాబట్టి ప్లస్ V1. ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ ఏమి V రాసాం. రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఏమి R2, సో R ఈజ్ ఈక్వల్ టు R2. ఇక్కడ మైనస్ R2 రాస్తాం. ఎందుకు మైనస్ R2 రాసామంటే ఇట్ ఈజ్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ రే. ఇన్సిడెంట్ రేకి మన మెజర్మెంట్ డైరెక్షన్ ఎలా ఉందంటే ఆపోజిట్ గా ఉంది కాబట్టి R వాల్యూని ఏం రాసుకుంటా అంటే మైనస్ R2. సో ఆల్ దీస్ వాల్యూస్ ఆర్ సబ్స్టిట్యూట్ ఇన్ దిస్ ఈక్వేషన్. దట్ ఈస్ N2 by V minus N1 by U is equal to N2 minus N1 by R. స్పెరికల్ సర్ఫేస్ ఫార్ములా ఇంతకుముందు సబ్స్టిట్యూట్ చేశాం కదా, అక్కడే ఆ ఫార్ములాని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. సో N2 by V అంటే ఏమ్మా ప్లస్ V రాసాం. ఓకేనా, నెక్స్ట్ వన్ N1 by U అంటే ఏమి ప్లస్ V1, U అంటే ఏమి ఇక్కడ ప్లస్ V1. సార్ నీట్గా డ్రా చేసి చెప్తాను నేను, రైట్. ఇక్కడ చూడండి, హియర్ N2 by V ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ V, ఎందుకంటే ఇది ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ ఇదేనా, రైట్, V రాసాం. నెక్స్ట్ U మీన్స్ ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ ఏది, ఇప్పుడు ఇది కదా ఆబ్జెక్ట్, ఏది I1 కదా ఆబ్జెక్ట్, కాబట్టి చికెన్ నుంచి ఇక్కడికి డిస్టెన్స్ ఏమంటే ఇమేజ్ డిస్టెన్స్. ఆ ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ ఏం జనరల్గా ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాం, ఇనిషియల్ లెటర్ ఏమి U ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ V1. R ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ R2. ఆ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే N1 by V మైనస్ N2 by V1 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు N2 మైనస్ N1 by మైనస్ R2 కదా, మైనస్ R2. ఓకే, N1 by N2 మైనస్ తో మల్టిప్లై చేస్తే ఈ వాల్యూస్ ఏమవుతాయి, పైన ఉన్న టర్మ్స్ రివర్స్ అవుతాయి కదా, మైనస్ తో మల్టిప్లై చేస్తే ఫైనల్లీ వి గెట్ N1 by V మైనస్ N2 by V1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు N2 మైనస్ N1 by R2. N2 minus N1 by R2. This is called equation 2.
and another one equation 1 for first surface equation n1 by n2 by v1 minus n1 by u is equal to n2 minus n1 by r1. First surface formula. This is called second surface formula. N2 by v minus n2 by v1 is equal to n2 minus n1 by r2. This is called equation. From add equation 1 and 2 we get add equation 1 and 2. Equation 1 left side ఉన్నటువంటి equation 1 and 2 లో తీసుకొని left side ఉండేటన్ని యాడ్ చేయాలి, రైట్ సైడ్ ఉన్న వాల్యూస్ అన్ని యాడ్ చేయాలి. ఇది చూడండి, ఇది లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నట్టు ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంది. n2 by v1 minus n1 by u ప్లస్ ఈ వాల్యూ యాడ్ చేస్తాం n1 by b minus n2 by v1 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు రెండింటికి ఈక్వల్ వస్తుంది n2 by n1 n2 minus n1 by r1 plus n2 minus n1 by r2. ఓకే, అక్కడ r1 వస్తుంది, ఇక్కడ r2 వస్తుంది. ఓకే, సో ఫ్రమ్ దిస్ ఈక్వేషన్ వేర్ n2 by v1 or n2 by v1 both are cancelled because of both values are same but opposite values. That is negative, one is positive and another one negative. Finally we get minus n1 by u plus n1 by v is equals to the in right side of this equation I can take n2 minus n1 as a common, that is n2 minus n1. Finally 1 by r1 plus 1 by r2. This is called equation 3. Equation 3. Okay, let us assume if the object is taken at infinity distance, already we know these laws also. When the object is taken at infinity distance, then the relevant image is formed at a focus or at a focal length. At a focal length మనకు తెలుసు ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ఫినిటీ డిస్టెన్స్ లో తీసుకుంటే మన దాని రిలవెంట్ ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుందంటే ఫోకల్ లెంత్ దగ్గర ఫామ్ అవుతుంది. ఇఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ టేకెన్ అట్ ఫోకల్ లెంత్ దెన్ ద రిలవెంట్ ఇమేజ్ ఇస్ ఫామ్ అట్ ఇన్ఫినిటీ డిస్టెన్స్. ఆల్రెడీ మీరు 10th లో నేర్చుకుంటారు. ఓకేనా, రేస్ ఇట్లా వేసి ఉంటారు, మీకు గుర్తుందో లేదో ఒకసారి డ్రా చేస్తాను. ఇలా తీసుకొని ఈ ప్యారలల్ రేస్ తీసుకుంటే దాని రిలవెంట్ ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుందంటే ఇక్కడ ఫామ్ అవుతుంది. ఇట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎఫ్. Similarly, if the rays are incident, that means f దగ్గర నుంచి ఇన్సిడెంట్ అయిన అనుకో దాని రిలవెంట్ ఇమేజ్ ఇస్ ఫార్మ్ అట్ ఇన్ఫినిటీ డిస్టెన్స్. మనకు తెలిసి ఈ కండిషన్స్. ఓకేనా, ఆ కండిషన్ మనం ఇక్కడ అప్లై చేస్తాం. ఐ కెన్ అప్లై ద conditions when the object is taken at infinity distance, then relevant image is formed at f. So I can write u is equal to infinity distance. Object distance ఎక్కడ తీసుకున్నాం infinity, then the relevant image is formed at a focal length. కాబట్టి v is equal to f, u is equal to infinity. కాబట్టి ఈ టూ వాల్యూస్ ని ఈక్వేషన్ 3 లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. minus n1 by u is equal to infinity plus n1 by v is equal to f, that is equal to n2 minus n1 by 1 by r1 plus 1 by r2. Already we know anything by infinity value becomes to 0. కాబట్టి ఈ టర్మ్ అంతా కూడా 0 అయిపోతుంది. ఈ టర్మ్ అంతా కూడా 0 అవుతుంది. నెక్స్ట్ వన్ n1 by n1 అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి n1 ఇటు సైడ్ పంపించాం అనుకోండి. దిస్ వాల్యూ దట్ న్యూమరేటర్ n1 వాల్యూ ఇస్ టేకెన్ ఇన్ రైట్ సైడ్ ఆఫ్ డినామినేటర్. I can write 1 by f. 1 by f is equal to n2 minus n1 by n1 of 1 by r1 plus 1 by r2. Finally 1 by f is equal to n2 minus n1 by n1 into 1 by r1 plus 1 by r2. In case of double convex lens, in right side of this convex lens is plus r1, in left side minus r2. ఎందుకనే మనకు తెలుసు, ఎందుకు మైనస్ ప్లస్ r1 మైనస్ r2 తీసుకుంటున్నామంటే మనకు తెలుసు ఇన్సిడెంట్ డైరెక్షన్ లో ఇటు సైడ్ ఉంటుంది కాబట్టి అది పాజిటివ్ అవుతుంది, ఇది ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఉంది కాబట్టి మైనస్ అవుతుంది. ఓకేనా, కాబట్టి r1 is equals to positive, r2 is equals to negative. Then finally we get 1 by f is equal to n2 by n1 minus 1 of, అంటే ఇక్కడ n1 ని రెండిటితో న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ లో ఉన్నట్టు n1 రెండిటితో డివైడ్ చేసినప్పుడు n2 by n1, ఇక్కడ n1 క్యాన్సిల్ అయ్యి మనకు 1 వస్తుంది అన్నమాట. ఇక్కడ 1 వస్తుంది కాబట్టి n2 by n1 minus n2 by n1 minus 1 of 1 by r1 minus 1 by r2. Finally 1 by f is equal to n21 minus 1
of 1 by R1 minus 1 by R2. This is called Lenz-Maker's formula. Lenz-Maker's formula. It helps. What is the use of this Lenz-Maker's formula? It helps to calculate focal length of different types of lenses. Different types of lenses. అంటే మనకు different types of lenses ఇచ్చేస్తారు. ఇచ్చి దాని focal length కనుక్కోమంటారు. When we know the values of radius of curvatures and refractive index of two medias. అంటే two medias యొక్క refractive index తెలిసి సో two medias అని ఎలా చెప్పగలుగుతున్నామా? ఎలా తీసుకున్నప్పుడు లోపల ఉండేది ఒక మీడియం, బయట ఉండేది ఇంకొక మీడియం. ఇది n1 అనుకుంటే లోపల ఉండేది n2. ఈ రెండింటి యొక్క రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ తెలిసి నెక్స్ట్ అదే విధంగా R1 R2 వాల్యూస్ కానీ తెలిస్తే అప్పుడు మనము ఈ లెన్స్ మేకర్స్ ఫార్ములాని యూజ్ చేసి మనకి ఇచ్చినటువంటి ఫోకల్ లెంత్ అంటే లెన్స్ యొక్క ఫోకల్ లెంత్ ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ దిస్ ఫోకల్ లెంత్? It is helps to calculate the focal length of different types of lenses. When we know the values of radius of curvature and refractive index of the values. And also it is true for also concave lenses. This formula is not applicable for convex lens. It is also useful, or it is also true for concave lenses also. The convex lens ఒకదానికి కాదు ఈ లెన్స్ మేకర్స్ ఫార్ములా, కాన్కేవ్ కూడా యూజ్ అవుతుందమ్మా. సేమ్ కాన్వెక్స్కి ఇదే, కాన్కేవ్ కూడా ఇదే ఫార్ములాని యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, అండ్ ఫైనల్ వన్ లెన్స్ ఫార్ములా. లెన్స్ ఫార్ములా it is also called thin lens formula. Thin lens. What is meant by thin lens? What is meant by thin lens? The distance between the optic center of the two spherical surfaces is less or very small or very close, then it is called thin lens. Thin lens. ఓకే, థిన్ లెన్స్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఒక డబుల్ కాన్వెక్స్ లెన్స్ తీసుకుంటాం. డబుల్ కాన్వెక్స్ లెన్స్ అంటే ఇక్కడ పోల్ ఉంటుంది, ఇక్కడ పోల్ అంటే ఇక్కడ పోల్ ఉంటుంది, ఇక్కడ పోల్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏమంటారు? ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ two poles of the spherical surfaces is very low or very small or very close to each other, then it is called thin lens. దాన్ని ఏమంటారంట? థిన్ లెన్స్ అని అంటారు. ఓకేనా, థిన్ లెన్స్. ఏం అర్థమైందరా? అంటే మనం తీసుకున్న డబుల్ కాన్వెక్స్ లెన్స్ లో ఈ రెండింటి మధ్య లెన్స్ అనేటువంటిది డిస్టెన్స్ అనేటువంటిది చాలా తక్కువగా కానుంటే దాన్ని ఏమంటారంటే థిన్ లెన్స్ అంటారు. ఓకేనా, ఆ థిన్ లెన్స్ ఫార్ములాని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకేనా, ఇంతకుముందు మనం ఫస్ట్ సర్ఫేస్ కి ఈక్వేషన్ డిరైవ్ చేసాం. ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 3 అంటున్నాం. ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 3 ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఈక్వేషన్ 3 మా. ఎక్కడ చూడండి, ఈక్వేషన్ 3 ఏది? మైనస్ n1/u ప్లస్ n1/v ఈజ్ ఈక్వల్ టు n2 మైనస్ n1/1/r1 ప్లస్ 1/r2. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఈక్వేషన్ 3. నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్ 4 అంటే ఇది మా. 1/f ఈజ్ ఈక్వల్ టు n2 మైనస్ n1 ఆఫ్ 1/r1 ప్లస్ 1/r2. ఈ రెండు తీసుకుంటాం. సో ఫ్రమ్ దీస్ టూ ఈక్వేషన్స్ equation 3 from equation 4 and equation 4 RHS values are equal, so LHS values are also equal. ఎలా LHS values ఈక్వల్ అంటే ఇక్కడ చూడండి, n2 మైనస్ n1/1/r1 ప్లస్ 1/r2. ఇక్కడ n2 మైనస్ n1/1/r1 ప్లస్ 1/r2. సో LHS వాల్యూస్ ఈక్వల్ కాబట్టి ఈ RHS వాల్యూస్ కూడా ఈక్వల్. అవి ఇక్కడ రాసుకుంటాం. మైనస్ n1/u ప్లస్ n1/v ఈజ్ ఈక్వల్ టు n1/f. అంటే ఈ టూ వాల్యూస్ కూడా ఏమవుతాయి? ఈక్వల్. కాబట్టి నేను ఇలా రాస్తాను. ఫైనల్లీ ఐ కెన్ టేక్ n1 యాజ్ కామన్. n1 that is equal to minus 1/u plus 1/v that is equal to n1/f. n1 cancel. Finally we get 1/v minus 1/u is equal to 1/f. Finally 1/f is equal to 1/v minus 1/u. This is called
thin lens formula or simply lens formula. Lens formula. Okay. So what is the use of this formula? By using this formula to find the focal length of the given lenses when we know the object and the image distances. దీన్ని మనం ఎక్స్పెరిమెంటల్ గా ప్రూవ్ చేస్తాం. మనకి ఎక్స్పెరిమెంట్ ఉంది, ప్రాక్టికల్స్ ఉన్నాయన్నమాట. అంటే మనకి ఇచ్చినటువంటి ఫోకల్ లెంత్, ఇచ్చినటువంటి ఒక లెన్స్ ఇచ్చేస్తారు. ఆ లెన్స్ ఫోకల్ లెంత్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటారు. డిఫరెంట్ మెథడ్స్ లో ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటారు. ఎప్పుడు అంటే ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్ నుంచి మనము ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ మనకు తెలుస్తుంది. ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ ని బేస్ చేసుకుని ఈ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకు ఫోకల్ లెంత్ అనేటువంటిది వస్తుంది. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అయినా. ఆల్రెడీ మీరు 10th లో చదివిండేదే. ఓకేనా? దట్ ఈస్ అవర్ టాపిక్, లెన్స్ మేకర్స్ ఫార్ములా. ఓకేమా? ఇది మన ఈరోజు క్లాస్ నైనా. రిఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ స్పెరికల్ సర్ఫేస్ అండ్ బై లెన్సెస్. ఓకేనా సార్? సార్ చెప్పండి సార్. ఇప్పుడు మనకి ఇచ్చిన టాపిక్ అయిపోయింది సార్. సార్ అయిపోయింది. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. బాగా క్లియర్ గా వచ్చింది. అవునా? డిస్టర్బెన్స్ ఏం లేకుండా బాగా క్లియర్ గా వచ్చింది. ఓకే సార్. అంతే సార్, మనకి ఇచ్చిన టాపిక్ వరకు అది. ఓకే ఓకే. ఏం చేయమంటే ఏం చేస్తా, పిల్లలను అన్మ్యూట్ చేస్తాను. పిల్లలను అన్మ్యూట్ చేశాను. సరే, ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి అన్న. జస్ట్ లెన్స్ మేకర్స్ ఫార్ములా ఏదైనా ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ మాత్రమే యూజ్ అవుతుంది కదా, చెప్పండి. అదేమి ఎగ్జామ్ ఏమి ఉండదు. అవును ఇక్కడ డెరివేషన్ లో లెన్స్ మేకర్స్ ఫార్ములా ఉంది కదా, అది మనకి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మొత్తం డెరివేషన్ ఏమి అడగడు. అందులో లెన్స్ మేకర్స్ ఫార్ములా ఒకటి నేర్చుకుంటే అందులో మనకి ప్రాబ్లమ్స్ అడుగుతాడు దాన్ని బేస్ చేసుకొని. అంటే అందులో మనకి రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్సెస్ ఇచ్చి, రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్స్ ఇచ్చి ఫోకల్ లెంత్ కనుక్కోవడము, లేదా ఫోకల్ లెంత్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్సెస్ ఇచ్చి రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ కనుక్కోమంటే డిఫరెంట్గా అడుగుతాడు అనమాట. దానికి మాత్రం యూజ్ అవుతుంది. ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏమి అదేం ఎస్ఏ క్వశ్చన్ ఏం కాదు. ఫార్ములా ఇంపార్టెంట్, బాగా నేర్చుకోవాలి. ఓకేనండి? ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగంటారా? No doubt, sir. ఓకే, నో డౌట్ అంటే నో డౌట్ సార్. Thank you, sir. ఇప్పుడు ఓకే మెంబర్స్ ఉన్నారు, వెళ్ళిపోతున్నారు అయిపోయిందని. ఓకే ఓకే సరే, ఏం చేస్తాను మీటింగ్ సార్, నాకు ఛార్జింగ్ అయిపోతా ఉంది. సరే సార్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్, చాలా బాగుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.